प्यारे दर्शकों, हकारा टाइम्स चैनल वालों आप सबका स्वागत है। आप सबके भीतर स्व प्रकाशमान ज्योत को डॉक्टर दसांझ का प्रणाम। ਅੱਜ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ हालात ने बहुत ज़बरदस्त कदम लिया और एक सेंटेंस है कि इस संसार दे विच बहुत एक फिनोमेना दा बहुत एप्रीशिएबल रोल है, उसनूं असीं प्रोपेगेंडा कहने हैं। एंड ये जो मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, नाउ रिसेंटली सोशल मीडिया, इसका accept this propaganda to influence the masses, to mold the masses, to condition the masses, ਤਾਂ ਜੋ आवाम है उसनूं किस तरीके दे नाल इस मटीरियल एंड ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड दे विच ढालिया जाए। उहदे वास्ते एक लफ्ज़ जो मैं पहला वरता प्रोपेगेंडा, वो मीडिया की जिंद जान है। और जिस प्रकार का मीडिया जो भी विचार सानू फीड करदा, असी जनरल मासिस उस विचार नू एक्सेप्ट करते हैं एंड उसनू फॉलो करते हैं, तो वो साडे एक जीवन बतीत करन दा एक किस्म का कह लीए कि आधार बन जाता। एंड इनू असीं एक जो लैंगुएज वरतते हाँ, हिंदी पंजाबी असीं कह देने हैं कि मनुख नू संस्कारित करना। ये जो मनुख नू संस्कारित करना है, ये मनुख नू मोल्ड करना, मनुख नू हिपनोटाइज करना, तां जो उसनू बेहोश करके इस समाजिक संस्थावां दे हेठां तोरिया जा सके। एक बड़ा इनविजिबल फिनोमेना है। इसदी समझ नहीं आउंदी कि किस तरीके दे नाल मनुख नू ढाल लिया जांदा। पिछले कुछ एपीसोड दे विच मैंशन किया सी स्वैध्याय जग दा। अज आपां इस जीवन नू असीं जो इनू जग भी आखते हैं, ये जीवन है किस्म का जग है। तो इस जग दे विच जो धर्म की दुनिया दे विच व्याख्या दे तौर पर लईए, तो पहला असी जो जग है उसनूं लिया है निष्काम कर्म। निष्काम कर्म तो भाव है कि समाज दे विच असी जो भी कर्म करते हैं, उसकी बुनियाद विच एक चाह पई हुंदी है, डिज़ायर पई हुंदी है। तो तकरीबन साढ़े सारे दे सारे जो कर्म ने, उस चाह नूं पूरा करने वास्ते असी समाज विच कर्म करते हैं। एंड वो चाह किते पूरी नहीं हुंदी, जो हो भी जाए तो उस तो वड्डी चाह खड़ जाती हैगी आ। एंड इस तरीके दे नाल ये डिज़ायर दा, ये चाह दा, ये कामना दा फिनोमेना अगे तो अगे चली जाता। एंड ये जीवन किसी भी मोड़ ते निष्काम कर्म नहीं बनता। जग रूपी कर्म है,
ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮ ਯੋਗ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਵਾਰਥ ਆਣ ਖੜਦਾ। ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਵੈ ਅਧਿਆਇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਐਪੀਸੋਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੋਨੈਸ ਐਂਡ ਸੈਂਸ ਡਿਪਰਾਈਵੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸੈਲਫ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਸ਼ਨ, ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਸਵੈ ਅਧਿਆਇ ਜਗ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਖਸ਼ੀ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਐਂਡ ਸਾਖਸ਼ੀ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੁਆਲੀਟੇਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਸੀਹ ਦਾਇਰਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਲੈਣੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜੱਗ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਬਧਰਮ, ਤਪ ਰੂਪੀ ਜੱਗ, ਯੋਗ ਰੂਪੀ ਜੱਗ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਇਸ ਜਗਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੋ ਜੱਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਆ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੈ ਚਾਹ, ਕਾਮਨਾ, ਡਿਜ਼ਾਇਰ, दूसरा हंकार। जैसे कह लीजिए कि संसार या जगत या ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड या मटीरियल वर्ल्ड, जहाँ असी कह लीजिए कि द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन, सृष्टि दी जो भी संसार देखते हैं जिन्होंने सृष्टि कहते हैं, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਚਾਹ ਤੇ ਹੰਕਾਰ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਚਾਹ ਤੇ ਹੰਕਾਰ। ਹੁਣ ਧਰਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੁੱਧ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਚਾਹ ਛੱਡੋ, ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਛੱਡੋ, ਹੰਕਾਰ ਛੱਡੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਨਾਨ ਮੈਟਰ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਵਰਲਡ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹ ਐਂਡ ਦਿਸ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। दर्शकों, ये जीवन जिथे इतना मिस्टीरियस है उथे बहुत विचित्र है। क्यों विचित्र है? कि जिस चाह और हंकार नूं त्यागण दे उपर एम्फेसिस है धर्म दा, स्पिरिचुअल वर्ल्ड दा, ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਚਾਹ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਵੀ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਦਿ ਸ਼ਕਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਨਹੀਂ ਬ੍ਰਹਮ, ਯੂਨੀਵਰਸ ਸ਼ਕਤੀ, ਆਦਿ ਸ਼ਕਤੀ, ਆਲਮਾਈਟੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਪਣੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਨਾਤਨ ਹੈ, ਉਹ ਅਟਰਨਲ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਜਨਮ ਨਹੀਂ, ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਮੌਤ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹ ਸੈਲਫ ਲੂਮੀਨਸ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਸ
ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਿ ਦੈਟ ਇਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ। ਔਰ ਉਸ ਇਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਦੇ ਇਹ ਦੋ ਬੜੇ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਕਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਚਾਹ ਤੇ ਹੰਕਾਰ। ਮਸਲੇ ਤਾਂ ਦੇ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ। ਇਸ ਟਰਨਲ ਸ਼ਕਤੀ, ਸਨਾਤਨ ਸ਼ਕਤੀ, ਆਦਿ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਮਹੇਸ਼, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਰਸਿਸ ਆਫ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ, ਫੋਰਸਿਸ ਆਫ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਸਟੇਨਰ, ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਫੋਰਸ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤਿੰਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਗਿਆਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਦੌਲਤ ਧਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਐਂਡ ਤੀਸਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀ, ਕਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ। बड़ी हैरानीजनक चीज है कि आदि शक्ति ने, उस इटरनल फोर्स ने ये जो चीज़ां पैदा कीतियां हुई ने, इन्हां दा अपना आपो अपना एक किरदार है। फॉर एग्जाम्पल ले लीए, चाहे ब्रह्मा, विष्णु, महेश है, ते चाहे ये दूजियां तीन शक्तियां ने, इन्हां दी अपनी एक चाह है, इन्हां दा अपना एक अहंकार है। लगता बड़ा अजीब है कि ब्रह्मा दी अहंकार, ब्रह्मा दी चाह, विष्णु दी चाह, महादेव दी चाह, उन्हां दा अहंकार, सरस्वती दा अहंकार, लक्ष्मी दा अहंकार, काली दा अहंकार है, क्योंकि सृष्टि इस चीज ते खड़ी है। जदों असीं भारतीय दर्शन दीयां पुराण कथावां नूं पढ़दे आ तो थोड़ा जिहा हलूणा जिहा पैंदा आ कि जिन्हां नूं असीं देवते कहने आ, उन्हां देवतियां दी भी एक चाह है, उन्हां देवतियां दी भी एक अहंकार है। सो किस प्रकार का कॉम्प्लिकेटेड एंड मिस्टीरियस फिनोमेना है। फॉर एग्जाम्पल, एक पुराण कथावां दे विच आउंदा है कि सरस्वती माँ कहती है कि जो ज्ञान है ये सुप्रीम है, लेकिन लक्ष्मी कहती कि नहीं, ज्ञान सुप्रीम नहीं। अगर ज्ञान सुप्रीम हो जाता हैगा तो सरस्वती महान हो जाती हैगी है, मैं पिछे रह जानी है। तो लक्ष्मी कहती नहीं, ये दौलत सुप्रीम है, हर व्यक्ति की दौड़ इस दौलत तक हैगी है। हर व्यक्ति का इस संसार दे विच अगर कोई भगवान है तो वो पैसा है, ज्ञान नहीं है। ज्ञान दे नाल कोई पैसा थोड़ी मिल जाता। रोजी रोटी चलाउणी आ, ऐश करनी हैगी आ, तुरना फिरना है, वो वास्ते तो पैसा चाहिए। ज्ञान ने की देना है? ज्ञान तो बंदे भुखा मारदा। सिमिलरली काली कहती है कि शक्ति है ही मेरे को। सो उन्होंने तिना शक्तियां का एंड उन्होंने तिना पॉजिटिव फोर्सिस आ ब्रह्मा, विष्णु, महेश का भी जो असीं थोड़ा जिहा गहराई विच जाने आ तो लगता है कि भी ये क्या फिनोमेना होया। भी इस चीज़ तो बड़ी हैरानी आती हैगी आ कि भारतीय दर्शन दे विच जितने भी नैगेटिव फोर्सिस ने, दानव ने, जिन्होंने असीं आसुरी फोर्सिस भी कहने हैगे आ, जिन्होंने असीं कहने आ कि पताल लोक दे बशिंदे ने, पताल लोक च रहिंदे ने, वो लोग भी कोई ब्रह्मा की भगती करता, कोई विष्णु की भगती करता, कोई काली की करता एंड कोई महादेव की करता एंड उन्होंने पासों वर प्राप्त करता कि सानू मौत ना आवे।
ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਆਦਿ ਸ਼ਕਤੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹਨ, ਬੜੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਤਪਤੀ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੋ ਕੁਝ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਫੋਰਸ ਆਫ ਕਾਮਨਾ ਹੈ, ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਹੈ, ਐਂਡ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਫੋਰਸ ਆਫ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਚੱਲਣਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਮੀਨਸ ਚਾਹ ਐਂਡ ਹੰਕਾਰ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਨੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਤਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਉਹ ਆਤਮਾ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਰੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਰੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚਾਹ ਐਂਡ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸੀ ਹੈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਆਪਾਂ ਸਪਨ ਜੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਸਵੈ ਅਧਿਆਇ ਜਗ, ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਸਵੈ ਅਧਿਆਇ ਜਗ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਚਾਹ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਐਵੇਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਮਾਰੀ ਚਲੀਏ, ਹੰਕਾਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨੇ ਚੰਗੇਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਣ ਬਣਨਾ, ਬੁਰਾਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਣ ਬਣਨਾ। ਚਾਹ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਛਾ ਹੋਰ ਖੜੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜਾ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਸਵੈ ਅਧਿਆਇ ਜਗ। ਸਵੈ ਅਧਿਆਇ ਜਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਫਿਟਨੈਸ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਖੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਦ੍ਰਸ਼ਟਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ, ਇਸ ਜੋ ਸਾਡੀ ਚਾਹ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਰਹਿਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਦ੍ਰਸ਼ਟਾ ਬਣ ਗਏ। ਦ੍ਰਸ਼ਟਾ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਦ੍ਰਸ਼ਟਾ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਬਣਨ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਲੀ ਇਵੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਹੰਕਾਰ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਇਲੈਂਸ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਬੋਰੋ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵਾਇਲੈਂਸ, ਟੈਰਰ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਲੜਾਈ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਈਗੋ ਫੁਲਫਿਲਮੈਂਟ ਦੀ, ਹੰਕਾਰ ਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜੋ ਕਹਿ ਲਈ ਕਿ ਅਥੈਂਟਿਕ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਪਾਥ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਲੀ ਇਵੋਲਵ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਮੋਰੇ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੰਕਾਰ ਐਂਡ ਆਪਣੀ ਚਾਹ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਗਿਆਨ। ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਾਈਟਰਸ ਨੇ, ਕੋਮਲ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ, ਮਜੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ, ਕਵੀ ਨੇ, ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, ਸਕਲਪਚਰ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਮਲ ਕਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਸਰਸਵਤੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੈ।
तो भाई सरस्वती माँ की कृपा तो है, लेकिन इतना अहंकार क्यों आ? क्यों? क्योंकि सरस्वती माँ की जिथे कृपा होगी उत्थे ज्ञान होगा। ज्ञान एक इहो जिहा ਵਰਤਾਰਾ है ਜਿਹਦਾ कि अज्ञान ਦੇ ਨਾਲ बहुत संबंध है। अज्ञान एंड ज्ञान, जद तक मनुख ਨੂੰ अपने अज्ञान ਦਾ बोध नहीं ਹੁੰਦਾ उदों तक वो ज्ञान वाले पासे नहीं मुड़ता। फिर की होया? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਚੁੱਕ ਲਓ, ਮੀਡੀਆ ਚੁੱਕ ਲਵੋ, ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗਿਆਨੀ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ? ਚਾਹੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ? ਇੱਕ ਤੀਸਰਾ ਅਗਿਆਨ ਐਂਡ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਤੀਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆਨ, ਫਾਲਸ ਨੌਲੇਜ। ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲਯੁੱਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਾਡਰਨ ਸਾਇੰਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਯੁੱਗ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਰਚਿਆ ਗਿਆ, ਐਂਡ ਉਹ ਸਾਰਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਫਾਲਸ ਨੌਲੇਜ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉਹ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੌਲੇਜ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਸਿਜ਼ਮ ਦਾ ਨੌਲੇਜ ਆ। ਉਹ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਮਾਰਕਸਿਜ਼ਮ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨਵਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਨੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਫਾਲਸ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਬੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਬੋਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਤਾਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀ ਇਤਨੀ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲ ਗਈ, ਇਤਨੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ। ਇਕਨੋਮਿਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਸਾਇੰਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੀ ਰਚਨਾ ਆ ਗਈ, ਨਾਵਲਾਂ ਦੀ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਰਚਨਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਸਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਾਡਰਨ ਇਹ ਜੋ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੋੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਅਗਿਆਨ ਕਿਆ ਹੈ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਬੋਧ ਹੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਉਹਦਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਈਗੋਇਜ਼ਮ ਦਾ, ਹੰਕਾਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਹੈ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਇਤਨੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੌਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੋੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਬੋਧ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਅਗਿਆਨ, ਗਿਆਨ ਐਂਡ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆਨ, ਫਾਲਸ ਨੌਲੇਜ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੁਰਾਣ ਕਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਸਰਸਵਤੀ ਤੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਹੈ। ਲਕਸ਼ਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਇਹੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਜਾਣੀਆਂ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਹੈ। ਇਸ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਦਾ ਵਰਲਡ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ
ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੋੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਬੋਧ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਬੋਧ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਮੋੜ ਕਿੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਟਰਗਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਐਂਡ ਈਗੋ ਫੁਲਫਿਲਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਜੋ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਝੂਠ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਜੈਲਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੋਟਲ ਫਿਨੋਮਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਚਾਹ, ਪੈਸਾ, ਹੰਕਾਰ ਪੂਰਤੀ। ਤੋ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਭਾਰਤੀ ਸਮੁੱਚਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜਾ। ਸੋ ਸੁਪਨ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹਟ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਡੰਬਰ ਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਰ ਐਫਡੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਦੌੜਦਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅਧਰਮ ਕਹਾਂਗਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਮਗਰ ਦੌੜ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਗਰ ਦੌੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਪੈਸਾ ਹੀ ਆ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਮੰਗ ਆ ਗਈ, ਚਾਹ ਆ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਹੰਕਾਰ ਪੂਰਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਬੇਅੰਤਹਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਵੀ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਧਰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਸੱਚਾਈ ਕਿਆ ਹੈ? ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਲੜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਕਿ ਬੜਾ। ਸੋ प्यारे दर्शकों, अगर थोड़ी जी भी इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हो जाए, द प्रोसेस ऑफ वर्ल्डली अफेयर क्रिएशन एंड द प्रोसेस ऑफ कॉन्शियस एवोल्यूशन। सेकंड, अज्ञानता, ज्ञानता एंड मिथ ज्ञान। मनुख सधारण नहीं, मनुख पैदा ही इस मकसद लिए होया टू इवॉल्व कॉन्शियसली। अगर मनुख कॉन्शियसली इवॉल्व नहीं होगा तो ਉਹਦੀ डिस्ट्रक्शन इज इनएविटेबल हो ही रही है। बहाने बन जाएंगे, लेकिन ये फैसला मनुख नहीं करना है। जितना भी तुसी डिस्ट्रक्शन वाल जाओगे उतना संसार में सीमित हो जाओगे। कॉन्शियस एवोल्यूशन विच ये चाह, ये हंकार, ये टैरर, ये वायलेंस, ये दौड़, कुछ प्राप्त करने की दौड़, ये मंग दर मंग, सवेर तो लैके शाम तक मंग, आ भी दे दे मैनू, आ भी दे दे मैनू, आ भी दे दे, ये मनुख नूं धार्मिक नहीं होने देगी। तो उहदे वास्ते एक अंडरस्टैंडिंग देखो, और बाकी आप अगली चैनल लवांगे। सो अगर थानू हरकारा टाइम्स चैनल वालों इस प्रकार की डिस्कशन तुसी इनू चंगी लगती है, लाइक करो, इसनू शेयर करो, एंड हरकारा टाइम्स चैनल्स में सबसक्राइब करके मस्त तक पहुँचाओ।
एक बार फिर आप सबके बीच स्वयं प्रकाशमान ज्योत को भक्त संकल्प